aware that any political ad by any of the political functionaries must be able to give you a certified copy with the certification order from the MCMC of the district concerned or from the CO office. It is applicable to electronic media, right? Then another important thing which we told political parties also is the system of applying for permissions. आपलोग जाने राजनीतिक दल हेकेटा टाइमत बहुत केटा परमिशन विचारे केतेबा मीटिंग करिबली ग्राउंड लागिबो केतेबा लाउड स्पीकर परमिशन लागिबो केतेबा किबा लागिबो आगो नॉर्मल टाइमत की होय ए परमिशन केटा पुलिसत अप्लाई करा जाय किंतु इलेक्शन टाइमत ए पावर तो पुलिस तात ना थाके आमी ऑलरेडी ए वस्तु तो जो 15 दिन परा डीजीपी साहब ऑफिसर लई एसपी के जन लई आमी वीडियो कॉन्फ्रेंस करिलु चीफ सेक्रेटरी साहब लई सबक आमी हजक करिसु तेलके वस्तु तो गम पाए इलेक्शन टाइमत ए परमिशन तो डीओ लई गुसी जाए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और ए परमिशन तो आपनार जे सेवा सेतु पोर्टल थ्रू दी ना होय आपना लोग को थ्रू दी मैं जनाबो विचारिसु कि एटा बेलेग पोर्टल आसे तो सुविधा इलेक्शन कमिशनर एटा पोर्टल आसे suvidha.eci.gov.in सुविधा SUVIDHA suvidha.eci.gov.in हेतु पोर्टलत নহলে सुविधा एपो आसे जी डाउनलोड करिब पारे सो हेतु थ्रू दी आपना लोग माने कैंडिडेट बा पॉलिटिकल पार्टी जी परमिशन लागे अप्लाई करिब पारे और तार एटा सबके डांगर कथा तो की आसे इट्स अ डिजिटल सिस्टम सो इट इज हैविंग अ टाइम स्टैम्पिंग माने ताते एप्लीकेशन इज डिस्पोज फास्ट कम फास्ट सर्व माने एनका हल कि यदि एटा ग्राउंडे तीनटा राजनीतिक दल विचारी से तेते डीसी तात डिस्क्रिप्शन নাই जी दले आगत एप्लाई करिसे हिए पाबो हि रुलिंग पार्टी থাকিব पारे ना থাকিব पारे सो वेरी लेवल प्लेइंग फील्ड यदि डिजिटली तो है किंतु बाई चान्स यदि एप तो फेल करे किबा कामत केतेबा डिजिटल सिस्टम अपनी जाने हैंग करिब पारे किबा बेया हो पारे तेती ऑफलाइन परमिशन থাকিব किंतु डिजिटली इट विल माने कमिशने एटू करिबले दिसे that is another important thing then one more important thing which has recently come and has undergone a change is regarding postal ballot for home voting he bostu tu moi alab clear koribo bisarisu now postal ballot for home voting is available for 3 categories of persons number 1 senior citizens above 85 years of age तो जी अबाव 85 मैं कहूँ तो 85 इयर्स जार बयस आसे तेओ ना पाए 86 इयर तो हमाबो लगिब माने 85 इयर्स हेक करा पिछो जेती अपनी 86 इयर हमाबो तेतिया परा हे पाबो कारण द एक्ट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स विथ अमेंडमेंट तो होइसे वेरी क्लियरली सेज अबाव 85 इयर्स नंबर 1 नंबर 2 पर्सन विथ डिसेबिलिटी विथ मोर देन बेंचमार्क डिसेबिलिटी माने जार 40% और अबाव डिसेबिलिटी आसे तेओ लोके एंड नंबर 3 कोविड पॉजिटिव हेतु एतेओ आसे कि कोविड आज डेटत नाई और ऊपर वाला हेरी करो कि और ना थाके एतिया इलेक्शनत तो जिए ना हो कि प्रथम दुटा कैटेगरी मैं एटा क्लियर करिब विचारो आपको कि सीनियर सिटीजन जे अबाव 85 इयर्स आसे तेलोके निजे ना पाए तेलोके एटा फॉर्म 12D अप्लाई करिब लागे ए फॉर्म 12D तो PWD मानुहक और 85 इयर्स अबाव जे मानु आसे आमी ऑलरेडी डिस्ट्रिक्टर परा आमार BLO केजन ए वस्तु तो दिया व्यवस्था करिसे घरे घरे किंतु हे वस्तु तो कम्पलसरी ना होय एटू मानुर मनर कथा यदि मानु भावे कि मैं जाब नारूँ तेतिया तेओ होम वोटिंग कारणे 12D फॉर्म भर्ती करिब पारे किंतु बहुत केजन मानु आमार डिसेबल बंधु केजन भाविब पारे बा सीनियर सिटीजन आमार कि नो आमी दे फील प्राइड इन गोइंग टू द पोलिंग स्टेशन ता जे फोटो तोला निजर भोट तो दी तेलोक निजर उंगली तो दिखाय ভাল पाए राइट तो तेनुका तो होब पारे तो कमिशने कैसे कि ये बाध्यमूलक নহয় घरते দিব লাগিব एटू तेलोकर ऑप्शन कि तेलोकर यदि माने शारीरिक स्वास्थ्य तो इमान ভাল নহয় कि যাব নোৱাৰে देन दे कैन ऑप्ट किंतु या दुटा वस्तु আছে আকু अगेन सीनियर सिटीजन कारणे तो बयसर प्रमाण দিব ना लागे कारण तार भोटर लिस्ट प्रमाण আছে कि तार हेरी किंतु PWD मानु क्षेत्र एटा डॉक्यूमेंट লাগিব कि तार जे UDID कार्ड जे कॉपी तार 40% और अबाव डिसेबिलिटी থাকিব লাগিব एक नंबर 2 नंबर तेओ वोटर लिस्टत PWD हिसाबे मार्क करा থাকিব লাগিব माने मानु धरि लक मैं डिसेबल मानु मैं किंतु निजर नाम तो वोटर लिस्टत जेती भराइसु मैं PWD बोली मार्क करा नहीं
বা পিছতো মই সলনি কৰা নাই PWD দিয়া নাই তেতিয়া আজি মই ফৰ্ম 12D দিব নোৱাৰোঁ আজি মই 12D দি যদি কওঁ কি মোৰ 40% ওপৰত ডিসেবিলিটি আছে মোক হোম ভোটিং লাগে এটু নহব কাৰণ আপোনাৰ নামৰ এগেইনষ্টে PWD তো মার্কিং আগত থাকিব লাগিব তার পিছত যদি আপনার 40% और अबव बेंचमार्क डिसेबिलिटी আছে यू कैन रिक्वेस्ट फॉर होम वोटिंग और होम वोटिंगत आमार गुटे जेनुका आमार टीम एटा प्रिजाइडिंग पोलिंग निसना धरि लो एकदम वीडियो कैमरा लय गुटे हेरी वोटिंग कम्पार्टमेंट लय घरলৈ যায় মানুহ আৰু पोस्टल बैलेट मशीन न হয় তাত पोस्टल बैलेट দি তাত ভোট লয় তাত সিল লয় মানে উভতি আহে दैट इज द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड वन डे बिफोर द एक्चुअल पोल तो फर्स्ट फेज যদি 19 एप्रिल वोटिंग आसे तो होम वोटिंग तो 18 एप्रिल हेक हो যাব লাগিব ओके then I come to another important process which I want to apprise you because this is going to be a new process this time is a postal facilitation center postal ballot facilitation center মানে जिमान वोटर हमार इलेक्शन ड्यूटी আছে মানে that means presiding officers polling officer আপনার এ সেলত ইমান ডিসি অফিসার সেল কেটা থাকে আপনি জানে বেলে বেলে সেলত মানুষ কাম করে রাইট দেন দেয়ার আর সেক্টর অফিসার জোনাল অফিসার আদার ফিল্ড অফিসার হু আর ইন্ডিভিজুয়াল ইলেকশন ডিউটি বিএলওস তারপর ক্যাজুয়াল লেবার বহুত ক্যাজুয়াল লেবারও কাম করে গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি না হয় রাইট ইভেন যে গাড়ি কেটা আমি হায়ার করিম তার ড্রাইভার হ্যান্ডিম্যান তেওঁলোকে তো ভোট দিবলৈ সুবিধা নাপাব অন্যথা সো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সুবিধা কি আছে কি তেওঁলোকেও ফৰ্ম 12ত এপ্লাই কৰিব পাৰে ফৰ্ম 12 আৰু তেওঁলোকে ফৰ্ম 12 তো আমি দিওঁ আমি যেনেকুৱা ড্ৰাইভাৰ হ্যান্ডিম্যান কাৰণে এসোসিয়েশন থ্ৰু দি দিওঁ আমাৰ প্ৰিজাইডিং পোলিংৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ লগতে দি দিওঁ পুলিচৰ মানুহ তো দিওঁ ৰাইট পুলিচৰ মানুহ ইলেকশ্যন ডিউটি থাকে তেওঁলোকে তো পোষ্টেল বেলেট ফেচিলিটি পাব লাগিব এতিয়া কিন্তু এই মানুহ পোষ্টেল বেলেট তো নামৰে পোষ্টেল বেলেট বাই পোষ্ট পঠাব নোৱাৰে এতিয়া এই মানুহকে যেন ভোট দিব লাগিব এটা ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ এই ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰটো প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্ট ইলেকশ্যন অফিচাৰ নিজৰ নিজৰ জিলাত সেট আপ কৰিব ক'ত কৰিব য'ত ট্ৰেইনিং ভেন্যু আছে যেতিয়া ট্ৰেইনিং চলি আছে যেতিয়া ট্ৰেইনিং শেষ হ'ল তাত নিজৰ আৰ অ' অফিচত বা DO অফিচত সেট আপ কৰিব নহ'লে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ৰিচিপ্ট চেণ্টাৰতো সেট আপ কৰিব লগতে য'ত তেওঁলোকে যাব আৰু এই বস্তুটো P-5ৰ পৰা P-1 ডেলৈ চলি থাকিব P-5ৰ পৰা মানে পলিং ডেৰ 5 দিন আগৰ পৰা পলিঙৰ 1 দিন আগৰলৈ চলি থাকিব সেইকেইজন মানুহ এই ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰতহে ভোট দিব লাগিব নিজৰ ঘৰলৈ নিব নোৱাৰে বেলেট পেপাৰ তাতেই তেওঁলোকে যেতিয়া আহিব যেতিয়া যিকেইজন ফৰ্ম 12 জমা কৰিছে তেওঁলোকে আহিব তেওঁলোকে তাতেই পোষ্টেল বেলেট দিয়া যাব তেওঁলোকে তাতেই এজন অফিচাৰ থাকিব যে ডেক্লাৰেশ্যন সাইন কৰিব তাৰপিছত ভোটিং কম্পাৰ্টমেণ্টত যায় তেওঁ মানে মাৰ্ক লগাব বা টিক কৰিব যি কৰে কৰক আজিকালি তো আৰু ক্ৰছ মাৰ্ক বুলি কথা নাই তো টিকো কৰিব পাৰে আৰু ভৰাই যেনেকুৱা খামটো সিল কৰিব লাগে ইনাৰ এনভেলপ আউটাৰ এনভেলপ এইটো গোটেই বস্তু প্ৰক্ৰিয়াটো তাত গাইডলাইনছত লিখাই আছে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা থাকিব ফৰ ভোটাৰ তেওঁ ভোটটো কৰিব কৰাৰ পিছত এই ভোটটো আমি এটা তাত বক্সত সোমাই যাম তাৰপিছত এটা বস্তু আপোনালোকক মই থ্ৰু দি জনাব বিচাৰিছোঁ কি দিছ টাইম ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ ইজ গোইং টু বি আ লিটল বিট কমপ্লেক্স বিকজ ইন ওৱান প্লেচ there will be postal ballot for all other places of the state মই উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ সাপোজ মই বাৰপেটাত আমি উদাহৰণ লওঁ এতিয়া বাৰপেটা HPCৰ ভোটাৰো হ'ব পাৰে ধুবুৰী HPCৰ ভোটাৰো হ'ব পাৰে আৰু মই জাষ্ট এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ কি মানে যদি আমি ধৰি লওঁ কি কলিয়াবৰৰ মানুহটো মানে 20 জন মানুহ বাৰপেটা জিলাত কাম কৰি আছে অসমৰ ভিতৰতে আছে গোটেই অসমৰ মানুহ থাকিব পাৰে কাৰেক্ট তো কলিয়াবৰ পৰে আজি ডেটত কাজিৰঙাত কাজিৰঙাত তো কাজিৰঙা HPCৰ তেওঁলোকে তো পোষ্টেল বেলেট কাৰ এপ্লাই কৰিব কাজিৰঙা HPCৰ এপ্লাই কৰিব এতিয়া DC বাৰপেটা তো কাজিৰঙা HPCৰ লৈ তাৰ ফৰ্ম পঠাব লাগিব আৰু বেলেট পেপাৰ আনিব লাগিব আৰু এইটো এটা এক্সাম্পল দিলোঁ ডিব্ৰুগড় মানুহতো হ'ব পাৰে বাৰপেটাত কোকৰাঝাৰৰ হ'ব পাৰে থিওৰেটিক্যালি ক'বলৈ গ'লে বাকী 49 ইলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহতো বাৰপেটাত হ'ব পাৰে তেতিয়া এইটো সম্ভৱ আছে নেকি কি এজন DC বাকী 49 জেগাত ফৰ্ম পঠাব আকৌ বেলেট পেপাৰ আনিব সম্ভৱ নহয় ৰাইট তো আমি কি কৰিছোঁ এবাৰ যেনেকুৱা লাষ্ট যে 5টা ষ্টেটত এছেম্বলি ইলেকশ্যন হ'ল ৰাজস্থান তেলেংগানা মধ্যপ্ৰদেশ তাত
मध्य प्रदेश और राजस्थान एटा ভাল এটা হেৰি টেষ্টিং কৰিছে সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জ ফেসিলিটি লাইক আ সেন্ট্রাল পোস্ট অফিস তেওঁলোকে এটা দিন ঠিক কৰে গোটেইখন ডিস্ট্রিক্ট এই জায়গাত আহে স্টেট হেডকোয়ার্টাৰত আৰু নিজৰ মাতত একে জায়গাতে 2-3 ঘণ্টাতে গোটেই এক্সচেঞ্জ কৰি দিয়ে কি মানে বাৰপেটা যি লখিমপুৰক দিব লাগে লখিমপুৰক দিলে যি জাক দিব লাগে দিলে যাৰ পৰা যি ল'ব লাগে তাত ল'লে একে জায়গাত মানে ইট ইজ লাইক আ এক্সচেঞ্জ ফেসিলিটি ফর্ম দিলে পোস্টাল ব্যালেট ল'লে খালি পোস্টাল ব্যালেট যেতিয়া লৈ গ'ল বাৰপেটালৈ বিভিন্ন পার্লিমেন্টারি কনস্টিটুয়েন্সি তাত ভোটিং হৈ গ'ল আকো ভোটিং পার্লিমেন্ট কনস্টিটুয়েন্সি হিসাবে বস্তাটো সিল কৰি পেলাই আনিলে আকো এক্সচেঞ্জ ফেসিলিটি ঘূৰি ইয়াত দিলে ইয়াৰ পৰা আকো নিজৰ নিজৰ আৰলৈ লৈ গ'ল গোটেই প্ৰট'কল ফলো হ'ব যাত মানে ধৰি লওক গাড়ী GPS থাকিব লাগে লগত সিকিউৰিটি ফোর্স থাকিব লাগে সেই প্ৰট'কল গোটেই ফলো হ'ব কিন্তু সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জ ফেসিলিটি we will create this time which will help in easy exchange of the forms for postal ballot papers as well as the return of postal ballots. ইয়াতে মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰোঁ কি we also told political parties today কি now again coming back to the same example পৰা বুজাটো অলপ ইজি হয় মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যেনেকৈ বাৰপেটাত আমি থিওৰিটিক্যালি চাবলৈ গ'লে ঠিক আছে বেছি মানুহ ভোটাৰ থাকিব বাৰপেটা বা ধুবুৰী সমষ্টিত কিন্তু অলপ কেইজন হ'লেওতো অলপ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ভোটাৰ থাকিব অলপ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোটাৰ থাকিব অলপ নগাঁও সমষ্টিৰ ভোটাৰ থাকিব তো বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেন্সি বেলেট পেপাৰটো তাত ভোটিং হ'ব এতিয়া বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে সম্ভৱ আছে নেকি প্ৰত্যেক জিলাত নিজৰ এজেণ্ট পঠায় কি পোষ্টাল বেলেট য'ত আছে তো সম্ভৱে নহয় ৰাইট তো বাৰপেটাত খুব বেছি কাৰ এজেণ্ট থাকিব এটাতো ধুবুৰীৰ পাৰ্টি কেণ্ডিডেটৰ এজেণ্ট থাকিব পাৰে আৰু বাৰপেটা সমষ্টিৰ এজেণ্টটো থাকিব পাৰে কিন্তু বাকী কেণ্ডিডেটৰ কোনো এজেণ্ট নাথাকিব তো তেওঁলোকৰ ভোটিংটো ঠিকমতে হৈছে কি নাই এইটো কোনে চাব সেইটো কাৰণে কমিশ্যনে গাইডলাইন দিছে কি সেই জায়গাত স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত যে আমাৰ ৰেকগনাইজ নেশ্যনেল ষ্টেট পলিটিকেল পাৰ্টি আছে সেই জিলাত তেওঁলোকক সবক মাতা যাব যেতিয়া এই পোষ্টেল বেলেট ফেচিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ চলি আছে 5 দিন যেনেকুৱা পোলিং ধৰি লওক পোলিং চেণ্টাৰত আমাৰ পোলিং হেৰি থাকে পোলিং এজেণ্ট থাকে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ